Biosynthesis of fatty acids. The process of synthesis of neutral fats and fatty acids from acetyl coenzyme is known as lipogenesis. That means lipid synthesis, how the lipids are synthesized in the body. So the prime source is acetyl coenzyme. So this is a structure of acetyl coenzyme. So this is also known. Cytoplasm, extra mitochondrial cytoplasm of liver, kidney, lung, brain, mammary gland, etc. These are the places where the lipogenesis takes place. Normally in fatty acid, the number of carbon atom ranges from 12 to 26. So this is a palmitic acid in which 16 carbon atoms are including this one. From here to here there are 16 carbon atoms are there. So how these 16 carbon atoms are formed? By adding successive 2 carbon acetyl units. So these units are added in every cycle. So in which end? On the carboxyl end here, this end. So on each cycle, so it's a long chain of process in which on each step, each cycle, 2 acetyl coenzyme A is added on this region. So this is called biosynthesis of fatty acid. Let's see how the process goes. Who discovered it? Lenine, Wakil, Formica and Brady. There are 2 pathways. One is called the intramitochondrial system and then the extramitochondrial system operating in the endoplasmic reticulum. So these are the major outline. So this is the acetic acid. Acetic acid combined with the coenzyme in the presence of ATP to form acetyl coenzyme. This is the first step, formation of acetyl coenzyme. Then when the carbon dioxide is added here, from which malonyl coenzyme is formed. Another ATP is used here. So acetyl coenzyme malonyl coenzyme A നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ fatty acid synthesis നിർമ്മിക്കാൻ. So these are the basic ingredients. Malonyl coenzyme, acetyl coenzyme are the basic ingredients for the synthesis of long chain fatty acids. Now what happens? So this acetyl coenzyme A and this malonyl coenzyme A combine together to form acetyl ACP. Okay, ACP here means what? Acyl carrier protein. There is a protein that's called acyl carrier protein. So this acetyl coenzyme A is added to ACP first, then the malonyl coenzyme is added to the existing ACP. So these two come added to the acetyl coenzyme A, malonyl coenzyme A add ചെയ്യുന്നത് there is a ഇതിനെ രണ്ടിനെയും carry ചെയ്യുന്ന ഒരു protein ഉണ്ട് acetyl. This is called acyl carrier protein. Okay, അപ്പോൾ acetyl coenzyme malonyl coenzyme രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അസ്റ്റോഅസ്റ്റൈൽ. സോ ഇവിടെ നോക്കുക CH3 ഇവിടെ CH3 ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ഈ CH2 നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ C ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇവിടെയുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇനി ബാക്കി എന്താ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടുന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ. ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്താണ്? ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ COA ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദിസ് COA ഈസ് ആൾസോ റിമൂവ്ഡ്. കോഎൻസൈം A ന്റെ പാർട്ട് രണ്ടും കൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? acetyl coenzyme malonyl coenzyme രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട്, so that is linked to a carrier protein, acyl carrier protein like link ചെയ്യും. ആ ലിങ്ക് next step formation of beta hydroxybutyryl ACP. So it requires hydrogenation എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. ഇവിടെ നോക്കുക CH3 അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ്, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് എവിടെ ആഡ് ചെയ്യും? ഈ പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ദിസ് പോർഷൻ, വിച്ച് പോർഷൻ? ഈ പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? ഇവിടെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് H ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു H ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു, ഒരു H ഈ പൊസിഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം CHOH. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്, CH2 C ഡബിൾ ബോണ്ട് ACP. ഓക്കെ, so BHBA means this is beta hydroxybutyryl ACP.
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ്, CH3 അതേപോലെ ഉണ്ട്, CH അവിടെയുണ്ട്, OH അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ OH അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു. ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രൽ ACP is converted to ക്രോട്ടോണിൽ ACP. അവിടെ എന്താ ചെയ്യണേ, ഇവിടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുക. ഡീഹൈഡ്രേഷനിൽ സെയിം ഹിയർ ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെയുള്ള OHഉം ഇവിടുന്ന് ഒരു Hഉം ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ ദിസ് ബിക്കം CH3 ഹിയർ. ഇവിടെ CHOH ഉള്ളത് CH മാത്രമായിട്ട് മാറും. ദെൻ ഇവിടെ CH ആണ്, ഇതില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. സോ OH ഫ്രം ഹിയർ, H from here. So H2O is liberated. So this structure is called crotonal ACP. Now the crotonal ACP is converted to butyryl ACP. How? By adding 2 hydrogen atom. NADPH2 ന്ന് 2 hydrogen atom ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഏത് പോർഷനിലേക്ക്? ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും 2 hydrogen atoms. Clear? So that becomes CH2. ഇതും CH2 ആയിട്ട് മാറും. Then ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. So this is ബ്യൂട്രൈൽ ACP എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ 2 കാർബൺ ആറ്റം, ഇതൊരു കാർബൺ, 2 കാർബൺ ആറ്റം, ഇവിടെയും 2 കാർബൺ ആറ്റം, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 4 കാർബൺ ആറ്റമായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ബ്യൂട്രൈൽ. ഇനി ഇതിൽ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് വൺസ് അഗൈൻ ദ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ്. നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാം, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഈസ് അസ്റ്റൽ കോയിൻസ്. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫാറ്റി ആസിഡ്, അമിനോസ് എന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ബയോസിന്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് carboxylation of acetyl coenzyme into malonyl coenzyme by the enzyme acetyl coenzyme carboxylase. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ്. അത് acetyl coenzyme A to malonyl coenzyme by the enzyme acetyl coenzyme carboxylase. So this is the first process. അത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. This is acetyl coenzyme, this is malonyl coenzyme. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? അസ്റ്റോ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോഎൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യും. The acetyl group of acetyl coenzyme A, that is this one, and is transferred to ACP. ACP is where this one, ACP like transfer to form acetyl ACP complex, and malonyl group of malonyl coenzyme is transferred to ACP to form malonyl ACP complex. അപ്പോൾ acetyl ACP complex ഫോം ചെയ്യും, അതേപോലെ malonyl ACP complex കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. Condensation of acetyl ACP complex and malonyl ACP complex to form acetyl ACP. ഇത് ഫോം ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യും. acetyl ACPയും malonyl ACPയും രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് acetyl ACP ഫോം ചെയ്യും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈംസിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അസൈൽ malonyl ACP കണ്ടൻസിങ് എൻസൈം. ഇനി വളരെ സിമ്പിളായ പ്രോസസ്സാണ്. The fourth step is the reduction of keto group of acetyl ACP to form beta hydroxy butyryl ACP. അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? റിഡക്ഷൻ നടക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രൽ ACP. ഒരു NADPH ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എവിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും? ഈ രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ H കൂടി ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു H ആഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു H ആഡ് ചെയ്തു. Then dehydration results in the formation of crotonal ACP catalyzed with beta hydroxyacetyl ACP dehydratase. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഏത് പോർഷനിലെ വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള OH റിമൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഒരു H റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ Hഉം OH റിമൂവ് ചെയ്ത വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. ഇവിടെ H2 ഇല്ല, അത് മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്, അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. No H is here. Okay, so this is called crotonal ACP. ഈ ക്രോട്ടോണൽ ACPയിലേക്ക് വീണ്ടും 2 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും, മറ്റേത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക? CH2 C ഡബിൾ ACP ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം? 1 2 3 ആയിട്ട് മാറി. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും?
ഇതാണ് ബ്യൂട്രൈൽ ACP എന്ന് പറയുക. ഈ ബ്യൂട്രൈൽ ACPയിലേക്ക് വീണ്ടും മലോണിൽ കോഎൻസൈം ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ അവിടുന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യും, കോഎൻസൈം റിമൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഫോം ചെയ്യും, ബ്യൂട്രൈൽ അസ്റ്റൈൽ ACP ഫോം ചെയ്യും. By the above two reactions, 2 carbon acetyl coenzyme is converted to 4 carbon butyryl compound. In the second round, butyryl ACP condenses with one more malonyl ACP and the same sequence are repeated, resulting in the 6 carbon atom. So, ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ സൈക്കിളിൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ അസ്റ്റൈൽ കോയിൻസും മലോണിൽ കോയിൻസും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂട്രൽ ACP ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ സൈക്കിളിൽ അസ്റ്റൈൽ കോയിൻസും അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് പകരം മലോണിൽ കോയിൻസും ആഡ് ചെയ്യും. ആരോട്, ഇതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും, ബ്യൂട്രൽ ACP ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. നേരെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. So in the second round, butyryl ACP condenses with one more malonyl ACP and the same sequence repeated until 6 carbon compound, and the cycle continues up to 16 carbon atom, 16 carbon ACP or palmitoyl ACP is formed. So this is acetate. അതിൽ അസ്റ്റൈൽ കോയിൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മലോണിക് കോയിൻസ് നിർമ്മിക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ അസ്റ്റൈൽ കോയിൻസൈം എ ആൻഡ് മലോണിക് കോയിൻസൈം എ, ഇത് അസ്റ്റൈൽ ACP ആവും, മലോണിൽ ACP ആവും. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അസ്റ്റൈൽ ACP ആയിട്ട് മാറും. അസ്റ്റൈൽ ACPയിൽ റിഡക്ഷൻ നടക്കും. റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ബ്യൂറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രൽ ACP ഫോം ചെയ്യും. ഇതിൽ നിന്ന് H2 റിമൂവ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ക്രോട്ടോണിൽ ACP. ക്രോട്ടോണിൽ ACPയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റിഡക്ഷൻ നടക്കും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം ബ്യൂട്രൽ ACP എന്നാകും. ബ്യൂട്രൽ ACPയിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, മലോണിൽ കോയിൻസും ആഡ് ചെയ്യും. ദെൻ 6 കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇത് സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബയോസിന്തസിസ് ഓഫ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്.